إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha ғаламнарны юқтан бар қылып, bizlarni o'zining igi-shigi bo'lmagan hurmatlarida, keng ni'matlarida yashatuvchi birdan bir Rabbimiz, birdan bir haq ilahimiz bo'lgan Alloh Taolaga ming shukrlarimiz, maqtov va ulug'lovlarimiz bo'lsin. Shahadat kitirəm, ya'ni ko'nglim bilan inanam, tilim bilan aytam ham Allohning yordami bilan shunga nigizlanib yasharga tirisham ham sizni da chaqiraman. Allohdan boshqa ibodatga loyiq bo'lgan hech bir zot yo'q. Biz bir Allohning qullari bo'lib, barcha bizga kelgan ni'matlar Allohning bizga fazilati ham rahmati deb tanırga tiyishmiz. Аңа shukr etarga tiyishmiz. Kimchilik va xatolarimizdan Alloh Taolaga qaytib, аңа tavba ham istig'for qilib, aning mag'firatine, aning yorliqovuna umidlanirga tiyishmiz. Shahadat kitirəm, Alloh Taolaning kishilik dünyasına, jinnlarga, barcha maxluqlarga rahmat etib jibarilgan so'nggi payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallam ul Allohning elchisi. Ul o'z ustida bo'lgan ulug' amanatni yetkirdi, ham o'zining so'nggi so'lishina qadar ummatin xayrlilikka chaqirdi. Har bir izgi ishni iratdi va har bir yovuz ishdan bizni kesatdi. Alloh Taolaning salami, salavati аңа, aning oilasine, aning sahabalarına ham qiyomat kununa qadar aning yo'lin davom etib, shul yo'lda yashovchilarga da Rabbim nasib etsa edi. Aziz qardoshlarım, eng ilk o'zimni, anlarısın sizni taqvolikqa chaqiram. Allohning amrlarini bo'ysunig'iz. Allohning haramlarından yiroqlashig'iz. Adam balasının dünyada imin yaşavının, ahiretте Allah'ның rahmetine erişip, onun мәңгілік cennetlerine kiruunda en zor sebep takvalıktır. Takvalığı bulmagan bende, bu dünyada hasretten başı çıkmaz. Takvalığı bulmagan bende, ahirette de Allah'ның rahmetine, onun cennetlerine erişmez. Aziz kardeşlerim, bugün sizlerini yine İslamda bulgan ulug' bir sifatqa chaqirasım kela. Hem imam bulgaç, alla yoz shuri jetdi, ko'pgina kishilar kelalar, o'zimiz ko'pgina kishilar bilan uchrashamiz, imamlar. Hem kishilar orasida bulgan bek ko'p nizoqlar, bek ko'p fitnalar, bo'lsinmi ul ish, kasb masalasida, bo'lsinmi ul oilalar masalasida, ni qizg'anish kishilar orasida zulmlik ko'p. Ni qizg'anish kishilar orasida gadillikdan ketib, bir-biringning haqin haqlab, bir-biringning darajasin ko'rib, o'zaro hurmat, ehtirom bilan yashaguna tugil. Bir-birsine qarata zulmlik ko'p. Ham jamoat bu dunyoda yashasang, albatta bu sifatdan boshqa yashab bo'lmaydi. Ol sabırlık sifati. Albatta jamoat sabırlık turunda biz ko'p aytamiz, lekin şuna qaramasdan bugün de biz ayırım bir sabırlıkka to'xtalib ketarmiz. Chunki bende her daim, her vaqt sabırlıkka muhtoj. Kishi nindigina ishga tutunsa da, аңа shul ishda yordamchilar kerak. Xizmatdoshlar kerak, xizmatda, o'risha kollegalar deb aytamiz. Savdo biznesda kompanyonlar kerak. Muhtaram jamoat, nindigina ishga tutinsang da, o'zingga eng birinchi xizmatdosh etib sabırlıkni al.
Шуның белән бергә эшләсәң, эшең уңар иншалла. Нинди генә юлга чыксаң да, үзеңә юлдаш итеп сабырлыкны чакыр. Әйдә, мин юлга чыгам, минем белән барасыңмы дип. Әгәр дә юлыңда синең юлдашың сабырлык булса, иншалла, ул юлыңдагы мәшәкатьләрне дә җиңәрсең. Аллаһы Тәгаләнең әмерен үтим дисәң, сабырлыксыз булмый. Аллаһының харамнарыннан тыелыйм дисәң, сабырлыксыз булмый. Тәкъдиреңдә, язмышыңда авыр сынаулар килсә дә, шушы сынауларны каршы алып, Раббың синнән разый булган рәвештә җиңеп чыгу өчен нәрсә кирәк? Сабырлык кирәк. Сабырлыкның мәсьәләсе динебездә бик зур. Һәм аның мәйданы, сабырлыкның мәйданы, мөхтәрәм җәмәгать, бик киң. Һәм бүгенге хутбәдә сабырлыкның билгеле бер төренә, юнәлешенә тукталасым килә. Гыйбадәт кылганда, харамнан тыелгандагы сабырлык түгел. Сиңа кешеләр зарар китергәндә, синең хакыңа кергәндә, сине кимсеткәндә, рәнҗеткәндә, менә шушыңа ничек сабыр итәргә? Шушы сорауга җавап бүген эзләп карыйсым килә. Асылда, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә кешеләрне төрле мөмкинлекләр белән, төрле дәрәҗәләрдә яратты. Бу хакта без һәр вакыт искә төшереп торабыз. Һәм моның хикмәте, кешеләр алар бер-берсенә бәйле булырга тиешләр. Бәйләнеп яшәргә, үзара ярдәмләшеп яшәсеннәр, бер-берсенә хезмәт итсеннәр өчен Аллаһ Тәгалә кешеләргә төрле дәрәҗәләр, төрле өстенлекләр бирде. Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә «Варафа'на бa'дахум фауqa бa'дин дараҗат» диде. Без сезләрне берегезне икенчегездән өстен кылдык. Төрле дәрәҗәләрдә яраттык. Ни өчен? «Лияттахиза бa'духум бa'дан сухрия», хәтта сез бер-берегезгә хезмәт итсен өчен. Мин сиңа хезмәт итәм. Син миңа изге дуа кыласың шуның өчен. Һәм мин сиңа кирәк, син миңа кирәк. Һәм син миңа хезмәт итәсең. Шуның өчен мин сиңа изге дуа кылам. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә хәерлелек өчен биргән шушы өстенлекләр җәмәгать кай вакыт киресен китереп чыгара. Чөнки кешенең нәфесе бар, аның эчендә утырган мине бар. Аның кан тамырлары буйлап йөрүче һәм вәсвәсә кылучы шайтаны бар. Җәмәгать, сынауның хикмәте дә шунда. Еш кына кешеләрдә булган өстенлекләр бер-береңә хезмәт итүдә түгел, бер-береңнән өстен булырга тырышуда. Үзеңнән түбәннәргә басырга, аларны сытарга, аларны юк итәргә, җир өстендә зулымлык, әшәкелек кылырга сарыф ителә. Шуңа күрә кешеләр белән яшәгәндә бер-береңә сабыр итмичә булмый. Кешеләрне күрәсем килми. Алар бөтенесе яманлар, бөтенесе залимләр дип, үзеңне изгеләштереп, мәгарәләргә, тау тишекләренә кирип бикләнү дөрес түгел. Кай вакыт 40-тан өстә авылларда буйдак егетләргә сорау бирәсең. Син өйләнергә җыенасың инде юкмы дип. 40-ың тулган бит инде дип. Ул әйтә, хәзрәт, җир йөзендә җүнне хатыннар калмады бит инде ди. Мәйтәм, җүнне ирләргә Аллаһ Тәгалә җүнне хатыннарны бирә ул. Син инде бәлки үзең шундый булганга сиңа шундыйлар очрыйдыр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте. Бу хадис Тирмизи, Ибн Маҗа риваятләрендә килә. Карагыз, мөселманның холкы нинди булырга тиеш? Кешеләр белән бергә булып, аларның кимчелекләренә сабыр итеп яшәүче мөмин, кешеләр белән аралашмыйча, аларга сабыр итмәгән мөминнән хәерлерәк диде. Кайсысы хәерлерәк? Бикләнеп, бөтенесеннән ваз кичеп, ялгыз яшәүчесеме? Юк, җәмәгать. Кешеләргә сабыр итеп,
алар белән яшәүче кешеләрдән ваз кичеп, ялгыз яшәүчедән хәерлерәктер. Шуңа күрә татарда да әйтем бар, ялгыз кеше, нинди кеше дигәннәр? Явыз кеше дигәннәр. Әйдәгез җәмәгать, менә шушы үзара тормыш иткәндә, кайда гына булмасын, эштәме ул, тормыштамы ул, дуслар беләнме, әти-әни, туганнар беләнме, гаиләдә ир, хатын, бала арасында кайда гына булмасын, әгәр дә синең хакың кысырыкланса, чыннан да синең хакыңа кирсәләр, ничек шуңа сабыр итәргә? Менә шушы хакта галимнәребезнең киңәшләреннән мин өчесен генә укып китәсем килә. Шушы сабырлыкка этәрүче сәбәпләр. Иң беренче, иң зур сәбәп җәмәгать, безгә адәм балалары зыян китерсәләр, хакыбызга кирсәләр, моңа сабыр итү күпкә җиңелрәк була. Әгәр дә без Аллаһы Тәгалә һәрбер нәрсәне юктан бар кылучы икәнлегенә шаһадат китерсәк, ныклап инансак һәм шуны тормышта куллансак, Аллаһы Тәгалә ул халик, ул бар мәхлукларны яратучы һәм нәрсә бар, ул бар Аллаһ аны яратканга, Аллаһ аны бар иткәнгә. Һәм ул без кешеләрнең үзләрен генә түгел, ул кешеләрнең тормышларын яратты. Ул аларның кылган гамәлләрен юктан бар кылды. Адәм баласының кылган һәрбер хәрәкәте Аллаһының мәхлугы. Шуңа күрә без еш кына әйтәбез һәм үзебез дә нәрсә әйткәнне аңламыйбыз. Ма ша Аллаһу кан ва ма лам яша лам якун. Нәрсәне Аллаһ теләсә, ул була, ә нәрсәне Аллаһ теләмәсә, лам якун, ул бер кашанда булмый. Булмый. Бер нәрсәдә. Бер залим зулымлыгын кыла алмый, әгәр Аллаһ аңа юлны ачмаса. Шуңа күрә җирнең өстендә дә, җирнең астында да һичбер мәхлук, һичбер күзәнәк, клетка, молекула дип әйтик, ул селкенә дә алмый, әгәр дә Аллаһы Тәгаләнең аңа әмере килмәсә. Шуңа күрә һәрбер кеше ул Аллаһ кулында корал, инструмент. Һәм кайсыдыр инструмент ул яман эшләргә файдаланыла, ә кайсыдыр изге эшләргә. Шуңа күрә без һәрберебез шушы корал буларак үзебезгә сорау бирик. Аллаһ безне нинди эштә куллана? Хәерле эшләрдәме? Әллә явыз эшләрдәме? Һәм кем нинди эшкә лаек үзенең иманы белән, үзенең калбы белән Аллаһ Тәгалә аны шул эшкә сарыф итә. Һәм шуңа күрә һәркем үзенә сорау бирсен. Бер генә кеше дә һич кемгә файдалы яки зарарлы эш кылуны кылу түгел, тели дә алмас, әгәр дә моңа Аллаһның кудрәте, Аллаһның теләге булмаса. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Тәквир сүрәсендә әйтте: "Ва ма ташауна илля айяша Аллаһу раббул аламин." Сез бер генә бер нәрсәне дә хәтта күңелегез белән тели дә алмассыз, әгәр дә моны Аллаһ Тәгалә теләмәсә. Шуңа күрә һәрбер нәрсә Аллаһның идарасы астында. Һәрбер эш, кайбер тәкъдир мәсьәләсендә ялгышкан, саташкан хәтта мөселманнар әйтәләр: изге эшләр Аллаһның теләге белән, кудрәте белән бара, ләкин явыз эшләр, гынахлар Аллаһның теләгеннән, кудрәтеннән башка кылына. Ягъни Аллаһ моны теләмәде, ләкин шайтан теләде дә ул булды. Юк, җәмәгать, Иблис, шайтан да бер эштә эшли алмый Аллаһның кудрәтеннән башка. Бер кемне дә адаштыра алмый, бер кемгә явызлык кыла алмый бер залим, әгәр дә Аллаһның кудрәте булмаса. Әгәр дә без әйтәбез икән, изге эшләр генә Аллаһның теләге белән, тәкъдире белән булды, ә явыз эшләр юк икән, димәк Аллаһның кудрәте шикле дигән сүз.
Демәк, һәр нәрсә Аллаһ Тәгаләнең кодрәте астында түгел дигән сүз. Шуңа күрә Аллаһ теләде Иблис шайтанның кемнедер адаштыруын. Чөнки ул кеше шуңа лайык булды. Әмма ләкин Аллаһ моны яратты дигән сүз түгел. Аллаһ Тәгалә моны яратмый. Әмма ләкин Аллаһның кодрәтеннән башка Аллаһ яратмаган эштә булмый. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, без шәһадәт китерергә тиешбез. Һәрбер эш Аллаһның кодрәте астында. Әгәр дә бер кеше килеп синең хакыңа кирсә, әгәр дә ул сиңа карата золымлык, гаделсезлек кылса, иң элек син аның кылган эшенә карама, ә син аңа бу эшне кылдыртучы сәбәпкә кара. Нинди сәбәп белән? Аллаһы Тәгалә аңа бу ишекне ачкан. Бу кеше килеп минем тормышымны җимерде. Бу кеше килеп минем малымны алды. Мондый сүзләр җиңел ул җәмәгать. Моңа артык акыл кирәкми әйтергә. Ләкин әйдәгез тирәнрәк төшик. Урыслар әйтмешли, копай глубже диләр. Шулай бит. Тирәнрәк төшеп карыйк. Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә нәрсә диде? Агачтан яфрак та төшмәс, минем кодрәтем булмаса диде. Минем рөхсәтем булмаса диде. Ни өчен? Аллаһы Тәгалә ул кешегә ирек бирде сиңа карата зулымлык кылырга. Ни өчен Аллаһ аны туктатмады? Әллә Аллаһның көче җитмиме? Аллаһның көче аля кулли шәйин кадир. Аллаһның көче җитә, ләкин ул аны туктатмады. Ул аны сиңа җибәрде. Һәм изгелек белән түгел, явыз эш белән. Ни өчен? Бу кешене зулым эш кылуда Аллаһ кулланды. Хәтта син уйларга тиеш үзеңә карата гына түгел. Кайвакыт ул сиңа зулымлык кылган кеше синең дустың булып чыга. Ни өчен Аллаһ шушы дустыңа, үзенең дустына карата зулымлык кылдырды? Ни өчен? Моның сәбәпләрен эзләргә кирәк. Бер дустым җитәкчелек итүче әйтә, менә хәзрәт ди, шул кадәр күңелем төште ди. Минем якын дустым миңа хыянат итте ди. Мин алдады ди, миңа хыянат итте, мин аңа ышандым ди. Һәм ул миңа хыянат итте, шул кадәр күңелем төште ди. Ә мин әйтәм, син Аллаһтан яхшы дуслар сорадыңмы соң? Сорадым ди, гел сорыйм ди. Сен шулай булгач, мен әйтәм, дугаң кабул булган бит инде. Яман дустыңны Аллаһы Тәгалә сиңа карата хыянат кылдырып синнән алган. Шуңа күрә авыр булса да шатланма әйтәм. Аллаһка шөкер ит. Ул сине тагын да зур нәрсәләрдә әле хыянат итәргә әзер булган. Шуңа күрә җәмәгать, ул да зулымлык кылып сиңа карата упкынга төшә бит. Ул залим да бит. Бәлки намаз укучыдыр, бәлки синең белән бергә мәчеткә йөргәндер. Син бит аның өчен дә кайгырырга тиеш. Аллаһ бит ни өчендер аны да упкынга төшерә сиңа карата зулымлык кылдырып. Менә шуңа күрә җәмәгать, һәрбер эштә сәбәпләрне эзләргә кирәк. Аллаһ Тәгаләнең кодрәте астында хикмәтсез бер нәрсә дә булмый. Шуңа күрә һәрбер эштә, әгәр дә чыгу юлын табасың килсә, бу мөшкилаттан җиңүче булып чыгасың килсә, сәбәпләрен эзлә һәм тирәнрәк казан. Бу беренче сәбәп. Икенче сәбәп, ул беренче белән бәйле әлбәттә. Мөхтәрәм җәмәгать, еш кына Аллаһы Тәгалә безгә харамнар каршында сабыр итәргә куша. Хәмер эчмәде, зина кылмады, кеше малына кулыңны сузмады, гайбәт сөйләмә, кеше дәрәҗәсенә тимәде, ләкин без сабыр итә алмыйбыз. Һәм адәм баласының гынахларга түзә алмавы аны сынауларга түзәргә мәҗбүр итә. Ягъни еш кына адәм баласы рәхәткә түзә алмый, һәм аның рәхәткә түзә алмавы сәбәпле михнәткә түзәргә туры килә. Аллаһы Тәгалә сиңа ул яман эш кылучыны синең үзеңдә булган ниндидер яманлыклар сәбәпле җибәрмәде микән? Шушы сорауны бир әле. Кемдер килеп синең хакың алды, рәнҗетте, синең тормышыңны җимерде. Ни өчен? Бәлки ул яманлык аның чыганагы синдәдер. Ләкин син үзеңнең минлегең белән, үзеңне яратуың белән, тәкәбберлегең, гыҗиплегең белән бәлки күреп бетермисеңдер. Ул килеп сиңа күрсәтә шуны. Менә битте синең ишеңдә шул дип. Ә син күрә алмыйсыңдыр. Аллаһ Тәгалә Шура сүрәсендә, Шура киңәш дигән сүз. 30-нчы аятта әйтте, киңәш бирде. Ва ма асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум.
Сезгә, тормышыгызга нинди генә авырлык килсә дә, нинди генә сынау килсә дә, Аллаһ нәрсә ди? Ул сезнең үз кулыгыз белән кәсеп иткәнегез сәбәпле килде ди. Димәк, сез нәрсәдер эшләдегез. Димәк, сез каядыр дөрес перекрестокта дөрес кирмәдегез. Каядыр сез ялгыштыгыз, кемнеңдер хакына кирдегез. Һәм Аллаһ Тәгалә сезгә күрсәтте. Ва ягфуган кафир. Әле Аллаһ күбесен кичерә ди. Әле Аллаһ Тәгалә бөтенесен күрсәтә башласа, бөтенләй тормыш калмас иде, кояш күрмәс идек. Ләкин Аллаһ әле гафу итүче, әлхәмдүлилләh. Шуңа күрә кемдер сиңа зыян салды. Рәхәтме, юкмы? Рәхәт түгел. Рәнҗибез, үпкәлибез, сызланабыз. Юк, җәмәгать. Рәхәт түгел. Бу синең ишеңдә җыелып яткан гынахлы гамәлләреңнең күңелсез исе чыгу түгелме соң? Бәлки ул анда сасып ятадыр. Аллаһның рәхмәте, холодильникта, шкафта нәрсәңдер сасыса, аның исе чыга. Һәм син шуны ис белән эзләп табып чыгарып атасың. Котыласың, жуып куясың, һәм жугач бетә аның исе. Шуның кебек, бәлки синең ишеңдә нәрсәдер сасып ятадыр. Һәм Аллаһ Тәгалә сиңа шул кешене җибәреп, сиңа карата зулымлык кылдырып, синең ишеңдәге бәлки исләреңне чыгарадыр. Миңа теге зыян салды, бу минем хакыма кирде, дип гаепне кешедән эзләү ансат. Ләкин җәмәгать, ул гаепне үзеңнән эзләү шул кадәр авыр, шул кадәр моңа зур көч кирәк, җәмәгать. Мин үзем соңгы вакытта, һәм сез дә шундый күзәтүләр күрәсездер, бер әйбергә игътибар итә башладым. Без еш кына кемнедер сүгеп, ниндидер кимчелеге сәбәпле, кемнедер ачуланып, кемнедер сүгеп, үзебез алардан да зур гынахка төшәбез кайвакыт. Аның кимчелеге шәригатьтә дөрес түгел, ул ниндидер гынах. Ләкин без җинаулашып, аның шушы кимчелеген шәйни, гайбәт, бохтан кайвакыт ялган, чөнки ул бит кирип китә, һәркем үзеннән өсти. Ул бит әллә нәрсәләргә барып чыга. Кайвакыт без аннан да зур гынахка төшәбез. Мөхтәрәм җәмәгать, аның гынахасын төзәтим. Әйдәгез. Безгә килгән һәр зарар, һәр зыян рәхәт булмаса да, безнең ниндидер гаебебез өчен дип карап карыйк әле, җәмәгать. Кеше гаебен күрә торган күзлекне салып бәрик әле, мишәрләр әйтмишләр. Атыйк әле без аны. Һәм икенче күзлек, үзеңнең гаепләреңне күрсәтә торган күзлекне алып карыйк әле. Авыр, җәмәгать, беләм, әмма авыр булса да шулай эшлик әле. Һәм без күрербез, бик күп нәрсәләребез урынга утырачак. Кеше сүгеп гынах җыябыз. Кеше сүгеп нәрсә эшлисең? Гынах җыябыз. Араларны зөбез, кемнедер кимсетәбез, пишратабыз. Үзеңне сүгеп, гаепне үзеңнән эзләп нишлибез? Тәүбәгә ашыгабыз. Аллаһ Тәгаләгә истигъфар кылабыз. Үзебезне төзәтәбез. Кайсысы яхшырак? Бөтен хатаны кешедән күреп, аны сүгеп утырымы? Үзеңне фирештә балчык итеп күреп, әллә үзеңне сүгеп, үзеңне тизрәк тәүбә ит Аллаһка. Күпме хаталарың бар, истигъфар кыл, төзәл дип, үзебез өстендә эшләү хәерлерәкме? Әлбәттә, икенчесе, җәмәгать. Һәм чыннан да менә кайбер вакыт сорау бирәләр. Сиңа Аллаһтан бер сынау килсә, авырлык. Бу газапмы, әллә сынаумы? Бу сиңа фитнәме, әллә нигъмәтме? Җәмәгать, әгәр дә кеше сүгеп, гайбәткә чумып утырсаң, бу сиңа газап. Әгәр дә бу сынау сине Аллаһтан ерак айтса, әгәр дә шушы сынау килеп, ул сине күбрәк тәүбә итәргә, истигъфар кылырга, намазларыңның сыйфатын яхшыртырга, сиңа төзәлергә сәбәп булган икән, бу нигъмәт. Моңа шөкер итәргә кирәк. Ярый, Раббым, шушы сынауны бирдең әле миңа дип. Бер вакыт төрмәгә баргач, бер кардәш әйтә: "Әлхәмдүлилләh, что Аллаһ меня закрыл вот здесь". Мин инде әллә нәрсәләр эшләп беткән, мин намазга бастым ди. Шушында Аллаһ минем ирегемне алды ди. Аллаһ минем тормышымны алды ди. Һәм мине шушында кертеп япты да, мин менә монда намазга бастым ди. Аңлаган кеше аңлый бит. Аңлаган кеше аңлый. Шуңа күрә, җәмәгать, Али ибн Абу Талиб радиллаһу анһу әйткән: "Бәла дигән, бәла гынахтан башка иңмәс ди. Төшмәс, ягъни бәла каян килә? Бәла безнең тәкъдир лаухул махфуздан төшә, Аллаһның әмре белән.
Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә иңдерә күкләрдән бәләне. Бәлә гынахтан башка иңмәс, тәүбәдән башка күтәрелмәс ди. Бәлә килгән икән, димәк гынах бар. Димәк хата бар. Һәм тәүбә итмичә гынах китми, шуның кебек бу бәлә дә китмәс ди. Икенче бер сүзендә Али ибн Абу Талиб әйткән: "Раббыңнан башкага өметләнмә, гынахыңнан башкадан курыкма" ди бер нәрсәдән. Ягъни, не опасайся ди, опасайся только своего греха ди. Ягъни, нәрсәдер булган икән, теге бу түгел, менә минем гынахым дип кара ди. Шуңа күрә Аллаһ кулында бөтен нәрсә, адәм баласының бөтен хыяллары, аның бөтен якты планнары, аның омтылышлары бер Аллаһ кулында. Шуңа күрә Али ибн Абу Талиб бөтен өметең Аллаһта булсын диде. Инде бөтен бәләң, бөтен хәсрәтең, аның иң төп сәбәбе синең үзең кылган гынахың. Шуңа күрә шушы гынахыңнан саклан, иң элек дип Али ибн Абу Талиб әйткән. Шуңа күрә бу җәмәгать икенчесе. Нәрсә генә килсә дә, бу синең гамәлләреңнең көзгесе. Сахабалар, табигиннар кайтып үйләренә хатыны елмайып тора сурында, хатын елмайырга тиеш иренә. Нигә кирәк ул хатын әгәр елмайып ирендә каршы алмаса? Ләкин әгәр дә сахабалар, табигиннар заманында кайтып ул хатынының елмаясы урынында аның әхлаксызлыгын күрсә, дурфалыгын күрсә, тәрбиясезлеген күрсә иренә карата, хатын гаепле, ул алай булырга тиеш түгел. Ләкин сахабалар әйтә торган булганнар: "Бу минем ниндидер гынахымның нәтиҗәсе" ди. Хатынымда күрсәтте Аллаһ ди. Яки аты тыңламаса да, Фудайл ибн Гаят әйткән: "Динемдә берәр кимчелек кылсам, мин бу кимчелегемне яки хатынымда күрдем, яки атымда күрдем" дигән. Яки хатыны тыңламаган, яки аты буйсынмаган. Шуңа күрә җәмәгать, һәрбер әйбер безнең гынахларыбызның көзгесе, онытырга тиеш түгел. Һәм өченче сәбәп, безгә ничек кенә авыр булса да сабыр итәргә, әйтәсе килсә дә кай вакыт әйтмәскә, түзәргә безне этәрә ул сабырлыкның җимеше. Кай вакыт әйтәсе сүзеңне шартлатып әйтәсең дә тынычланасың. Ой, әйттем мин. Анда нәрсәләр була, уйламыйсың инде. Анда бөтен әйбер гаилә дә җимерелә кай вакыт. Аннан елап киләләр. 3 талакны сиптергән дә, җип бәргән дә, аннарысын килә җылап, нишләргә гаилә? Битте гаилә. Хатыныңны кияүгә бир, башка ергә. Инде берәр ничек аерылышсалар, нитсәләр алырсың, ләкин махсус ярамый. Шуңа күрә кеше әйтә дә тынычлана кебек, ләкин җәмәгать кеше тынычлансын, сабырлыкның савабын уйлап. Сабырлыкның савабы әйттем әле дип тынычланудан зуррак. Шуңа күрә сабырлыкның әҗрен мөмин онытырга тиеш түгел. Аллаһ Тәгалә Имам Ахмад рахимахуллаһ әйтте: "Аллаһ Коръәндә 90ннан артык урында ди, сабырлык турында әйтте ди. 90ннан артык мәртәбә кабатлый." Менә безнең дә кай вакыт кабатлыйсы килми сүзне. Менә ирләр үзегезне күз алдына китерәсез. Кай вакыт балаларга эш кушабыз, эшләмиләр. Нишлибез? Тагын кушабыз. Шулай бит. Кай вакыт 3нче мәртәбә кушабыз. Һәм әйтәбез: "Сиңа ничә мәртәбә әйтергә була" дибез. Кабатлыйсы килми. Хатынга да 2 тапкыр кабатлыйсы килми безнең. Бер генә әйтә бит инде ул ир кеше дибез. Аллаһы Тәгалә бер мәртәбә әйтсә җитә. Ләкин Аллаһ 90 мәртәбә кабатлый. 90 мәртәбә кабатлый, сабыр булыгыз ди. Имам Ахмад әйтә, 90ннан артык урында әйтә ди. Әгәр дә сиңа кемдер яман эш кылса, аңа ул яман эшенә яманлык белән кайтарырга була. Аңа сабыр итәргә була, аны кичерергә була. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: "Вәл кәзиминәл гайз", кемнәр үзләренең ачуларын тыялар ди. "Вәл афина анин нас", ачуларын тыялар, ягъни сабыр итәләр. Явызлык белән кайтармыйлар. "Вәл афина анин нас", Аллаһ Тәгалә алга таба әйтә, кешеләрне гафу итәләр ди, кичерәләр ди. "Аллаһу юхиббул мухсинин", Аллаһ изгелек кылучыларны сөя ди. Әл-Гимран сүрәсе 134-нче аят. Сабыр итүчеләр. Җәмәгать, сабыр, кай вакыт сабыр итәргә мәҗбүр булучылар күп, әмма кешене гафу итә алучылар бик аз. Кешене гафу итү, кичерү өчен ныклы иман кирәк, һәм Аллаһның әҗр савабына өметләнү кирәк. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә 2нче бер аятта, Шура сүрәсенең 40-нчы аятында адәм балаларының явызлыкларына сабыр итүчеләрне 3 дәрәҗәгә бүлә.
3 дәрәҗәгә бүлеп күрсәтә. Алар берсе икенчесеннән өстен. Һәм әйтә: "Ва җазау саййатин саййатун мислуха. Фаман афа ва аслаха фаajruhu ала Аллах, иннаху ла юхиббул залимин." Аллаһ Тәгалә әйтә: "Сиңа кылынган явызлыкның, яманлыкның җәзасы ди, яманлык ди. Әгәр дә сиңа шәкелек кылынды икән, бу җинаяткә җәзасы бар ди. Ләкин кем гафу итсә һәм араны төзәтсә ди, фаajruhu ала Аллах, аның әҗре Аллаһ кулында ди. Иннаху ла юхиббул залимин, Аллаһ залимнәрне яратмый ди." Менә шушы аятта Аллаһ эшкә бүлде. Иң беренчесе яман эш кылучыга яманлык белән кайтару, ләкин шиктән ашмау. Шиктән ашмау. Әгәр дә бер кеше җинаят кыла икән, шәригатьтә бар, һәм ул һәрбер илнең конституциясендә бар. Әгәр дә кеше җинаят кыла икән, ул җинаяткә нәрсә? Тиешле җәза бирелә. Шәригать моңа каршы килми. Ләкин ул тиешле җәза шиктән ашырга тиеш түгел. Бер күз икән, бер күз дип килә. Шулай бит? Ике күз түгел. Ул синнән 100 сум алынган икән, 100 сум кайтарсын. Син миннән 100 сум алдың, айда 200 сум итеп җәзасын бирергә түгел, көчең җитсә дә. Шуңа күрә иң беренчесе Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ва җазау саййатин саййатун мислуха." Сиңа явызлык кылынды икән, яманлык, син аңа шул ук мисал белән яманлык диде. Икенче дәрәҗә, икенче баскыч, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фаман афа ва аслаха." Икенче вариант бар. Кем кичерә һәм араны төзәтә ди. Кем кичерә, кешене гафу итәргә була. Һәм араны төзәтергә була, аның кем аңа компенсация бирә? Фаajruhu ала Аллах. Аның әҗрен инде Аллаһ үзе хәл итә ди. Шуңа күрә беренче вариант алырга була, казый аша, суд аша, башкасы аша, синнән күп малды, аннан аласың. Бу да бар, дөрес. Ләкин икенчесе кичерү, гафу итү һәм әҗрен Аллаһка калдыру, Аллаһ сиңа моны компенсировать итә. Һәм өченчесе үзенә килгән яман эшне кеше арттырып үзенә кайтара. Шиктән аша. Менә монсы зулымлык дип атала. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди аятның ахырында? Иннаху ла юхиббул залимин. Аллаһ залимнәрне яратмый ди. Аллаһ залимнәрне яратмый ди. Димәк, кешеләр бу хакта 3 төрле була. Беренчесе залимнәр. Кайбер кешегә җәмәгать. Икенче бер кеше менә моның кадәр әшәкелек кылса, ул аны 70 белән кайтара. Әле шуң белән мактана. Кайбер җитәкчеләр шулай. Берәр замы, помы шулай кайдадыр аны подводить итсә, мин аңа күрмәгәнен күрсәтәчәкмен ди, моның өчен ди. Залим булырга ярамый. Ул сиңа күпме зарар китерсә, җәзасын бир, ләкин арттырма. Шуңа күрә җәмәгать беренчесе залим, икенчесе гадил кеше. Аллаһ Тәгалә әйтте, җәзасын үзе мисалында җәза. Алар дөрестлек эзләүчеләр. Кайвакыт әйтәләр, миңа дөрестлек кирәк, кайтарсын диләр. Дөрес. Аның хакы ул. Өченчесе игелекле кеше, изгелек кылучы, гафу итүче һәм Аллаһ Тәгаләгә калдыручы. Менә шуңа күрә, газиз кардәшләрем, Раббым безгә шушы тормышта яшәгәндә әлбәттә изгелек эзләргә, дөрестлек эзләргә насыйп итсен. Үзебезгә иң элек изге булырга, дөрес булып яшәргә насыйп итсен. Һәм инде кемнәрдәндер безгә кимчелекләр килсә, бу кимчелек бит миңа үз кимчелегем сәбәпле килде дип, иң беренче гаепне үзебездән эзләргә насыйп итсен. Һәм кешеләрдән ваз кичеп, кешеләрдән ябылып, үзең генә яшәп түгел, кешеләрнең хәтта кимчелекләре булса да, аның кимчелеге булса, яхшылыгын күрергә тырышып, Раббым бер гаилә булып, җәмәгать булып яшәргә насыйплардан кылсын. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ana bil ayati wa dhikril hakim innahu huwal ghafurur rahim.